पिता पुत्र एवं पवित्रात्मा नाम आमेन। आपण समस्त को जय जेसु। आम प्रार्थना करवा। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुम्हारी संगे नारीगण मते तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु। वही परमेश्वर माता पुण्य मरिया अंबे माने पापी अम्बान निमंते वर्तमान और अम्बान मरण समय निवेदना कर। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ जुलाई मास 3 तारिख। भारतर प्रेरित तोमसंकर साधु तोमसंकर पर्व। आज सुमाचार जवाहरलाल सुमाचार 20 अध्याय 24 रु 29 पर्यंत आम ध्यान करवा। जीशु जतबेले आसिले द्वादश मध्यरु अन्यतम थॉमस जहाँ को जमज डका जाइतिला सेमानकर सहित नथिले। तेणु अन्य शिशु माने तांको कहले आंबे माने प्रभु को देखिअछु। किंतु से सेमानकु कहले जे पर्यंत मु ताहांकर हस्तरे कंटार दाग देखि नाही एवं सही कंटार दागरे मोर अंगुली देई नाही ओ ताहांकर पार्श्वरे मोर हस्त देखि नाही मोर हस्त रखी नाही से पर्यंत मु विश्वास करिबि नाही। 8 दिन पर ताहांकर शिष्य माने पुनर्बार गृहरे समवेत थिले एवं थॉमस मध्य सेमानकर सहित थिले। जदिओ द्वार गुड़िक बंद थिला यीशु सेमानकर मध्यरु आसी सेमानकर मध्य को आसी दंडायमान हेले एवं कहले तुम मानकर शांति हो। तापरे से थॉमस को कहले तुमर अंगुली एठारे रख एवं मोर हस्त देख। तुमर हस्त बढ़ाई मोर पार्श्वे रख। सन्देह कर नहीं विश्वास कर। थॉमस तांको कहले मोर प्रभु मोर ईश्वर। यीशु तांको कहले तुम्हें मते देखिबार विश्वास करुअछ। धन्य सेमाने जे माने मते न देखी विश्वास करती। प्रभुंर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम प्रशंसा हो। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आज आम भारतर प्रेरित साधु तोमसंकर पर्व पालन करुअछु। साधु तोमस प्रभु जीशु ख्रीष्टर 12 जन प्रेरित मान भर जड़े। आउ से जीशु तांको डाकिवा पूर्व से माछुआ थिले। से धीपर काम करते गालीली सब माछ धरला से गालीली ह्रदरे। आउ से गालीली लोक तांकर गाँव अच्छी गालीली। आउ तांकर आउ 3टी नाम अच्छी थॉमस जमज। जमजर अर्थ अच्छी ट्विन्स जाला आउ दिदिमस। किंतु 3टा ना आम साधु थॉमसंकर आम देखिपारचु। साधु जवाहरलाल सुसमाचार रे 3 थर साधु तोमसंकर विषय उल्लेख करा जायछि। आमे गोटे गोटे देखिबा। प्रथम होछि जवाहन 11:16 एले जतबेले लाजर मरीगले सेतबेले यीशु कहले आमे लाजर को देखि जिबा। सेतबेले समस्ते कहले आमे सेठिक जुदेयार बेदनी को आमे जिबा नै कारण जुदेया अंचल रे यीशु को केत दिन आगे से धरवाई मारे चेष्टा करते। तेणुक आउ थे गले आमको धरिकी पथर मारिदेवे बोलिकी से भय थिला। तेणुक समस्ते मना कला बेलू साधु तोमस कहले आमे मत यीशु संगे जाइकी मरिबा बोलिकी धैर्यर सहित से यीशु संगे रहिबा पाई एवं मरिबा पाई तांकर आग्रह से प्रकाश करवाटा एवं तांकर धैर्य से प्रकाश करवाटा आम देखिपारचु। यही प्रकार धैर्य थिबारु आका साधु थॉमस एत दूर पानी जगह बेपारी जिहुदी बेपारी मान संगे यात्रा करिकी से 52 साल रे से केरला रे पहुंची थिले। कोडंगल्लूर बोली गोटे जगार बर्तमान कोडंगल्लूर से जगार आसिकी से केरला रे एवं केरला तमिलनाडु से जीशु ख्रीष्टर सुसमाचार प्रचार करथिले। आउ से तांकर माने से तांकर
ଜୀବନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ସାଧୁ ତୋମାସ ଯେଉଁଭଳି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ସହିଲେ, ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନ କରିକି ସାଧୁ ତୋମାସଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ତ୍ୟାଗ ସହିବା, ଆଉ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, କରିବା ନାହିଁ, ଏ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ହେଇକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାଧୁ ତୋମାସଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ତୋମାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାର ଅଛି। ଚିନ୍ନମାଲେଇ, ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ ପାଖରେ ଚିନ୍ନମାଲେଇରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମରିବା ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ସେ ଆଗ୍ରହ ଭାରତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ସେଇ ସାଧୁ ତୋମାସ ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଇଲେ। ତେଣୁକରି ମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ କଥାରେ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆମର ପ୍ରେମ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ଭାରତରେ ଆସିକି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଓ ମରଣରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଲିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଓ ଯାହାର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ତୋମାସଙ୍କ ପରି ରହିବାର ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଧୁ ତୋମାସଙ୍କ ପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ମୋର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ସବୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର କନ୍ଧମାଳରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଘୋଷଣା କରିକି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁମାନଙ୍କର ମାନେ ଗତକାଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁ ପାଉଳ ଏବଂ ସାଧୁ ପିତ୍ରଙ୍କ ସେ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ, ସେମାନେ ସାଧୁ ପିତ୍ର ଏବଂ ପାଉଳଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜେଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖଡ଼କରେ ନିହତ କରାହେଲା। ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ସିନା, ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ସିନା, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁନୁ। ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସାଧୁ ତୋମାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମରିବା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ତ୍ୟାଗ ସହିବା, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା। ଏ ଗୋଟେ ମନୋଭାବର ସହିତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଲିଖିତ ପତ୍ର 1:21 ସାଧୁ ପାଉଳ କହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ। ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ମରିବା ମୋ ପାଇଁ ଲାଭ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବା ମୋ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି
ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀର ମନୋଭାବ। ଆଉ ଆମର ଜୀବନ ସହନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା। ଏଇଟା ହିଁ ତମସ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ ସହନ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ଆମକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁକରି ସବୁକିଛି ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୋର ଜୀବନରେ ରହୁ, ଏହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ମୋର ଧନ ହେଉଛି ମୋର ଯୀଶୁ। ଆଉ ସେ ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ସାଧୁ ଥୋମସ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ବାକି ସବୁ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୋର ଜୀବନରେ ରହୁ, ଏହା ଥିଲା ସାଧୁ ଥୋମସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନୋଭାବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ମନୋଭାବର ସହିତ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 3-6, ଯୋହନ 14:3-6 ପଦରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ପିତାଙ୍କର ଗୃହରେ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ। ଏବଂ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି ସେ ପଥ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଥୋମସ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ କିପରି ତାହାର ପଥ ଜାଣିପାରିବୁ ବୋଲିକି ସାଧୁ ଥୋମସ କହିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଶିକ୍ଷା, ମହାନ ଘୋଷଣା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ। ଆଉ ଜୀବନ ମୋର ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମହାନ ଘୋଷଣା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ଯେଉଁ ପଥରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ପିତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଥ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମର ପଥ ବୋଲିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଡ଼କୁ ସେପଟେ ଆଉ ଏପଟେ ପୂଜା ପାଠ ଏସବୁ ବେଳେବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଇତସ୍ତତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ନା ଅସ୍ଥିର, ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବା। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଥକୁ ଆମେ ଅନୁଗମନ କରିବା ତାହା ଜୀବନକୁ ନେବ ନାହିଁ, ତାହା ମରଣକୁ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକା ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥ। ଆଉ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଏକମାତ୍ର ପଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁ। ଆଉ ତାହା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ତୃତୀୟ ଥର ସାଧୁ ଯୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ଥୋମସଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯୋହନ 20:29। ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେଇ ଦେଖାଦେଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ସେ କେତେ ଥର ଦେଖାଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲା ବେଳକୁ ସାଧୁ ଥୋମସ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଯୀଶୁ ଦେଖାଦେଲା ବେଳକୁ ଥୋମସ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି,
ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ମୁଁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ପାଦରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦାଗ ଅଛି ତାହା ନ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋର ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଥରେ 8 ଦିନ ପରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତମସଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାନେ ତୁମେ ଆସ ଏବଂ ମୋର ହସ୍ତପାଦ ଦେଖ, ମୋର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମେ ହସ୍ତ ଦିଅ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ସାଧୁ ତମସ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ମହାନ ବିଶ୍ୱାସର ଘୋଷଣା ସେ କରିବାଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ, ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସିଧା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖିବି, ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ଏଇ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନ ଦେଖିକି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ନ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସିଧା ନ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ସେଇ ଯୀଶୁ ସାଧୁ ତମସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ବରଦାନ, ଗୋଟିଏ ଦାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିକି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ବୋଲିକି ଆମେ କେହି କହିବାଟା ମାନେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ନ ଦେଖିବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଧନ୍ୟ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧୁ ତମସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ, କେବଳ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ସମର୍ପଣ ଆମେ ସେହି ଘୋଷଣାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମର୍ପଣ। ଏ ଯେଉଁ ସାଧୁ ତମସ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ରାସ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସ୍ନେହର ଦାଗ ମାନେ ଦୁଷିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ଯୀଶୁ ସେ ସାଧୁ ତମସ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତପାଦ ଦେଖେଇଲେ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖେଇଲେ, ଦାଗ ଥିଲା। ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହିବାର ଅଛି। ସହିକି ସେ ସହନର ଦାଗ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଶରୀରରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ଥିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ସହନ ଥିବାର ଅଛି। ସହନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ସହନକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସହନର ଚିହ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦାଗ। ସେହିପରି ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ସହୁଛି, ଆମର ସହନକୁ ଦେଖି ଆମର ସହନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଅଛି। ସେଟା ହିଁ ଯୀଶୁ କଲେ। ଆଉ ସେହି ଦାଗ ଦେଖିକି ହିଁ ସାଧୁ ତମସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମର ସହନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ଦେଖ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ମୋର ସହନର ଚିହ୍ନ ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନରେ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବାର ଅଛି। ମାନେ ଆମର ଜୀବନ ହିଁ ଆମର ମାନେ ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଥିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା
ଆମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆମର ସହନ ଏସବୁ ଦେଖି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସାଧୁ ତୋମାସଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ମୋର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖ, ମାନେ ଯୀଶୁ ତୋମାସଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଳି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମର ଅଙ୍ଗୁଳି ଆଣ, ଆଉ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମର ହସ୍ତ ମୋର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖ। ହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୀଶୁ ତୋମାସଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ତୋମାସଙ୍କୁ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ ତାହା ତୁମେ ମୋର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦାଗ ଅଛି ସେଇ ଦାଗର ଗଭୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ ମାପ, ତୁମେ ଏହି ମୋର ଦାଗକୁ ମାପ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ବୋଲିକି ତୁମେ ଜାଣିବ ବୋଲିକି ସାଧୁ ତୋମାସଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଡାକିଲେ ଆଉ ମାପିବା ପାଇଁ, ସେ ମାପିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ କଥା ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଦାଗର ଗଭୀରତାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ସହନରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସମାଚାର ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସହିବା, ଆମର ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଆମେ ସେହି ସହନରୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା। ଯେ କିଛି ସହୁ ନାହିଁ ସେ କିଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଯାହାର ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କିଛି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଚାର ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସାଧୁ ତୋମାସଙ୍କ ପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ପ୍ରେମରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସାଧୁ ତୋମାସଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୋମାସଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ସାଧୁ ତୋମାସଙ୍କର ପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ସାଧୁ ତୋମାସଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।